Good morning, everyone. So, in this class, I am going to discuss you the fourth important process model, that is the prototype model. In the last class, I explained about the three types of a process model. Actually, there are many process models are there. You need to use any of the process model according to your project or a software. If the software is large, then you can use the spiral model, or otherwise you can use the prototype model. If suppose if you are developing the small software, then you can use the waterfall model. So based on that the models are used based on the project. The project is large, so that's very important. If the project is large or if the project is small, then you can use according to the small and large adavu sannu adavu doddu adavu adana ನೀವು analyze ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can use the different process models. There are 5 to 6 process models are there. You can use any one of them, okay, according to based on your software. So each and every software process contain the compulsory 5 phases that are collecting the requirements, that's called as a requirement gathering, planning, designing, construction or implementing of the deployment. So you 5 process model 5 pieces ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೊಳಗ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. So the third important, sorry, the fourth important process model, that is prototype process model. So what do you mean by prototype here? Prototype ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? prototype ಗೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದಲ್ರಿ? Yes, of course. Prototype is nothing but a blueprint. Prototype is nothing but a blueprint or a copy or a Xerox copy, that is called as a prototype. ಏನ್ರಿ ಇದು prototype ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೀ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿನೂ ಇರುತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ prototype. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನೋ ಬರೀತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಜ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಜ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ತೆಳಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ prototype is nothing but a creating a duplicate copy, creating a blueprint of the exactly real system. Real system ಏನದರಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರದೊಂದು prototype ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ prototype model. So exact ಆಗಿ ಏನ್ prototype model ಅಂದ್ರೆ, prototype is working model of a software with some limited functionalities. So when you are developing the software, first ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತಿಳಿದ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿತಾವ್ರಿ. Okay, what is a prototype model? When we use a prototype model, so what is a prototype? Once again I am explaining what is a prototype. Prototype is nothing but a blueprint or a copy of the existing, means real whatever we are developing the software, no adrudondu copy ready madudri, that is called as a prototype. One best example yav kottini andra blueprint, sorry, ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. when you using a original page, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಇಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೇನ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಲೋ ಪೇಜ್, ಅದ್ರೊಳಗ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೀರಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. So what is a prototype model here? The prototype model is nothing but when we are developing the software. ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಇವರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥ್ರೂನೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರವ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಡೆವಲಪರ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂತದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದು. Prototype means what? A prototype is nothing but a creating a copy of a software before going to developing the exact software. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ, ಈಗ ಅವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂಗಲ್ಲ ಪಟಕ್ಕನೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಡಸೋಕಿತ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಅದ್ರ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುದ್ರಿ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ಯಾನೇನವ ಇದೇ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೋ, ಇದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂನ ಒಂದ್ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನ. ಅವ ಹೌದ್ರಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ, ಹಾ ಹಂಗ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಲ್ರಿ ನಾ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಾಪಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರ್ಸಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎದಕ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರ prototype is working model of a software with some limited functionality. Before going to developing the exact software, only collecting the functionalities of the software and to create the copy of that software before building the exact software. Okay, limited ಅಂದ್ರೆ main functionalities ನ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆ. Okay, next in the prototype model we do not develop the full software. Yes, of course we are not going to developing this full software. Why? Because we are creating the only copy of the real software, copy of the whatever we are building the software. No, ಅದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದಿರಬಾರ್ದು. Okay, in a prototype model we do not develop the full software. First we develop a prototype of the software, means we include some most favorable functions in the product. That's why I explained you, that's why I told you ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ here we are now directly moving to develop the software. Instead of creating the software, first we need to create the copy, the blueprint of that software. We need to create the prototype of that software. Prototype, blueprint, copy, both are similar words. Okay, before going to develop the exact software, first we need to create the copy of the software. Take a good example in the Bijapur only, you know, Chota Asar ಕೇಳಿರಿ ಯಾರೇ? ಓಕೆ, ಬಿಡ್ರಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನೋಡಿರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾರಂತ್ರಿ. ಅದು ಒಂಥರ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. ಹಾ ಇದು ಚಂದ ಆಗೈತಿ, ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡ್ರಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರು ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಟೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಛೋಟಾ ಆಸರ್. ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಛೋಟಾ ಆಸರ್ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ I hope understood this second point. So in a prototype model we do not develop the full software. Firstly we develop a prototype of the software, means we include some most favorable functions in the product. Before going to develop the exact software, first we need to develop the copy of that product. If suppose means collecting the main important functions only. Main important functions ಏನದ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಈ ತರಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾಕ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾ ರೀ ನಾ ಇದೇ ತರಾನೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ we need to start to develop the exact software. Okay, so after this the software is handed over to the customer and the customer will use the prototype product and check any possible shortcoming problems. So after they developing the blueprint of the exact product, okay, now exact product na develop ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ prototype create ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್.
ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ a customer will use the prototype product and check any possible shortcoming problems. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, he use that product and he check if it is any problems or occurred and the requirement are met or not, met ಆಗವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ, ಡೆವಲಪರಿಗೆ. Okay, if any problem in the product or a customer is not satisfied the product, then we remove the problems in the product, we create a new version of the prototype of the product. Yes, of course, after the developing the prototype of the software, exact software zone prototype create madmala, we need to hand over to the customer. So customer can use that one and he check the any problems are occurred or any problem occur agavo illo anta check ಮಾಡಿ. If it is occurred, then it occur adu andra and requirement meet agilla anta, he hand over that prototype model to the developer. Why? Because ilri idu ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕಸ್ಟಮರ್. ತಿಳಿಲಾತದು ಇಲ್ರಿ ಹೇಳಾತಿದ್ದ? ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದರಿ, ಇದು ಏನ್ ಅಂತ ಪರಿ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. Getting or not? Can I explain once again what is a prototype model? Can I explain once again what is a prototype model? Prototype model and ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ? Prototype, what is meaning of prototype? Prototype is nothing but creating a copy of the exact software. Creating a copy. Before going to developing the exact software, first we need to create the copy of that software based on the requirement only, collecting the only favorable means important functions na ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು, ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಅವ ಹೌದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿನಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾನ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಹಾ ರೀ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Okay, prototype model should be used when the desired system need to have a lots of interaction with the end user. So when we use this kind of a prototype model, actually when the customer is giving a requirement to the developer or a software engineer, so actually the requirements bahal idu ankoli, customer having the more requirements, so then you can use the prototype model. Why? Because ಅವ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಿವ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ತಲಿ ಬ್ಯಾನಿ, ಬೇಡ ಒಂದ್ ಕಾಪಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ರಿ requirement irtavri, then you can use the prototype model. Okay, prototype model should be used when the desired system need to have a lot of interaction with the end users, then unclear requirements, when requirements not properly understand. So when the exact prototype use ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ unclear requirement, the customer is not giving a good clear requirement, ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, the customer not give the clear requirement, half of requirement ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. To whom developer got confused based on the requirement, correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಇವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಯವಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದೈತಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್, then requirements are not properly understood, then you can use the prototype model. The engineers or a developer use the prototype model when the requirements of the customers are not clear. Complicated and large system. Yes, of course, this is very important. When the software is more complicated and the software is large, then you can use the prototype model. Why? Because ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ.
ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as prototype model ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then you can use the prototype model why because ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು in that time large system ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can use the prototype every time you can create the prototype of the software then hand over to the customer he check the software is working good or not if it is not working then return back to the developer once again that discard the prototype and restart the building the copy of that exact software then once again only hand over this process is continue until the all the requirements are met okay the illustration of user interface okay user interface bhal ittu andra user bhal communication ಮಾಡಾಕುದ interaction ಮಾಡಾಕುದ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ತನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕುದ ಅಂದ್ರೆ then you can use the prototype model and clear solution so solution ಬರೋಲಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಬಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತು ಬಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಸಿಗಾಕತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓಕೆ actually there are two types are there in a prototype model first one is the rapid throwaway prototype second one is the evolutionary prototype so what is the rapid means what rapid means fast model rapid application anta means rapidly we are developing the application that is called as a rapid throwaway prototype so in this also we are creating the copy of the real project one copy ni create ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಹಂಗೆ ಇವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಟ್ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿ ಬಿಡೋದವನಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಪಟ್ಟನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ ಹಂಗೆ ಅವ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ರಿ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ copy of the software once again they build the product software copy then ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ that is called as a rapid throwaway prototype here every time prototype ಅವ್ರು ಏನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅವ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ rapid throwaway is based on the preliminary requirement yes of course preliminary requirement ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಶೋ ಹೌ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ usually so actually here after the collecting the requirement quickly he developed the copy of that product so actually software is look ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತೈತಿ okay the customer feedback helps drive the changes to the requirement and the prototype is again created until the requirement is baseline so ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು so actually it is quickly developed what is prototype is quickly developed why to show the requirements we look usually requirement ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾವು ಅವರು ಹೆಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅಂತ ನೋಡು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಕ್ಕನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ ಅದು ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ if it is bad feedback then he quickly discard the prototype and once again he rebuild the prototype quickly avanu fast again ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ ಯಾರು ಡೆವಲಪರ್ the customer feedback helps to drive the changes to the requirement and the prototype is again created until the requirement is baseline once again one create ಮಾಡ್ತಾರೆ prototype ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರ requirement meet ಆಗುತ್ತಂಗ okay this is 40 minutes left sorry 10 minutes left in so in this method a developed prototype will be discarded and will not be part of the unlimited accepted prototype okay
actually this kind of a prototype is discard ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. why? Because requirement meet ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, so they need to discard the whatever created prototype part of the ultimately accepted prototype. This technique is useful for the exploring ideas and getting the instant feedback for the customer requirement. Why this kind of a prototype is used to, this technique is useful for exploring ideas, to exploring ideas na explore ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು prototype model, and getting instant feedback for a customer requirement. Means customer requirement meet ಆಗವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ prototype model. Then second one is the evolutionary prototype. So this is the totally opposite of the rapid throwaway prototype. Okay, here quickly after the collecting the requirement without delay they develop the prototype of the software every time. Okay, but in this is the opposite of the rapid. So what is opposite of the outer opposite? So here a prototype developed is incrementally refined based on the customer feedback until it's finally accepted. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ actually customer gives the, if the customer gives the wrong feedback, sorry, if the customer gives the bad feedback, software ಸರಿ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ prototype ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an evolutionary prototype. Okay, so here the prototype developed in incrementally refined based on the customer feedback until it finally accepted. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅದೇ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ prototype. ಇಲ್ಲಿ here many times, multiple times they can create the prototype. Here only one time they create the copy of the software. ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಪಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಫೈನಲಿ until it is accepted, finally accepted. So it helps to save the time and as well as effort. But comparing to here which consumes more time. Why? Because already developed prototype na discard ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, which consumes lot of time. But here already create ಮಾಡಿದ prototype ಒಳಗೆ modification ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ save the time also and as well as which save the effort of the developers. That because the developing prototype from the scratch of every interaction of process can sometimes very frustrating. But ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. That's because in developing a prototype from scratch for every interaction of the process can sometimes be very frustration. Means ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿರೇ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, in this model helpful for the project which uses a new technology that is not well understood. Okay, actually this is suitable for the new technology. Means new technology ಹೊಸದು ಬಂದೈತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, you are not having a knowledge, exact knowledge of the new technology. Okay, ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಎಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಫುಲ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಅದ, ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆವಲಪರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ they can use the prototype model. Why? Because they are creating a copy of the software. No, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತೋರ್ಸಾಕ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರ್ಸಾಕ ಬರ್ತೈತಿ. Okay, actually this model is useful for a project which use a new technology and that is not well understood. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. Then new technology into software under you can best to use a prototype model because to developing a exact software you need to use a prototype model. Right? Because idon copy create ಮಾಡ್ತೀವಿ, correct ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು exact software na develop ಮಾಡಬಹುದು. Okay, it is also useful
project where every functionality must be checked once. Actually, this is used in a complex project. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. Actually, this is risk to meet all the requirement to satisfy the customer. So that's a risk. So that's why ಎಲ್ಲಾನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should use the prototype model. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡು ಬದಲ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. So complex project where every functionality must be checked once. It is helpful when a requirement is not stable or not understood clearly at the initial stage. You can use the prototype model. Actually, this is useful when the requirement is not stable. If the requirement correct ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ unstable, not stable and not understand well the requirements, then you can use the prototype model at the initial stage. Any doubts guys? The advantages and disadvantages also there. So only 2 minutes are left, so that's why this is the end of your class now. The advantages and disadvantages as well as the diagram shown in the next class. Okay, I will continue the same topic in the next class. Advantages and what are the disadvantages as well as the advantages are there for the prototype model. If you use the prototype model in your software, when you are developing the software, then what are the advantages are occurred, and if you use a prototype model, and what are the advantages are there. Okay, you need to know about the so advantages and disadvantages about the prototype model. So if you still have any doubts, you can ask me. Only 2 minutes are left. Okay, still if you have any doubt, you can ask me. Okay, bye guys. This is the this topic is continuing in the next class. Okay, bye all of you. I hope you all are understood the today's topic. Thank you. Bye all of you.